صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے ولادت امام ہشتم یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے تحت آیا ہوں. اکثر و بیشتر جب بھی ہسٹری اور تاریخ کی گفتگو کی جاتی ہے، معصومین کی تاریخ، تو تاریخ کو پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک امام کب آئے، تاریخ ولادت کیا تھی، تاریخ شہادت، اور انہوں نے بچپنے میں کون سا کام کیا، جوانی میں اور بڑھاپے میں امامت کتنے سال کی تھی، اور کون کون سے ان کے زمانے کے حاکم تھے. اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے. مگر میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تحلیلی گفتگو، جس سے آپ کا ایمان زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اور وہ گفتگو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس بارے میں سنا ہوگا اور ہمیشہ آپ زیارتوں میں پڑھتے رہتے ہیں. جب 8ویں امام کی زیارت ہر روز نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریبوں میں سب سے زیادہ غریب. اب رہا مسئلہ یہ کہ 8ویں امام کو کس وجہ سے غریب کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، مگر آج میں آپ کے سامنے ان رموز کی طرف اشارہ کرانا چاہتا ہوں کہ جس سے معرفت میں اضافہ ہو. امام کیسے غریب ہو گئے، اور غربت کس بنیاد پر انہیں کہا جا رہا ہے، ان کی غربت کس بنیاد پر ہے. اگر غربت کا معیار اور غریب ہونے کا معیار وطن سے دور ہونا ہے تو سب سے بڑا غریب الغرباء امام حسین کو کہا جانا چاہیے. اور 9ویں امام بھی غریب الغرباء ہیں، 7ویں امام بھی غریب الغرباء ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے وطن سے دور شہادت پائے اور اپنی زندگی کو، اپنی امامت کے دور کو وطن سے دور جو شروعات کی. بہت سے اماموں کی زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر غریب ہونے کا معیار یہ ہے کہ وطن سے دور ہونا، تو اس میں دوسرے معصومین بھی شریک ہیں، انہیں غریب الغرباء کہا جانا چاہیے. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا لقب جو 8ویں امام سے مخصوص ہے، اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، کس وجہ سے انہیں غریب الغرباء کہا جا رہا ہے. اگر انسان غور و فکر کرے تو اسے نتیجہ مل جائے گا کہ غربت کا شاید ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان وطن سے دور ہو، جیسا کہ بہت سے معصومین وطن سے دور تھے. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام اس وجہ سے غریب الغرباء نہیں کہلائے گئے، بلکہ ان کی غربت ذرا سا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھنا پڑے گا کہ ہوا کیا جس کی بنیاد پر یہ غریب الوطن قرار پائے، غریب الغرباء انہیں کہا گیا. غربت کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ امام کو اس لیے بھی غریب کہا جاتا ہے کہ ان کے امامت کے مفہوم کو غیروں نے تو نہیں سمجھا، اس لیے کہ وہ دشمن تھے، مگر اپنوں نے بھی امام کی امامت کو نہیں مانا، نہیں سمجھا. اور میں یہاں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمانے میں وہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمارے لیے 12 امام ہیں، 12 جانشین ہیں، جس میں پہلے علی ہیں اور آخر امام زمانہ علیہ السلام ہے. یہ ہمارے لیے حدیث واضح ہے. مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 7ویں امام کے زمانے میں رہنے والے خاص صحابیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری نائب غائب رہے گا،
मगर ये मालूम नहीं था कि ये गायब 5वें इमाम हो जाए, 6ठे इमाम, 7वें इमाम। ये 12 की जो अदद है वो उस जमाने के सहाबियों के लिए मुशख्खस नहीं थी। ये बाद की रिवायतें हैं, बाद की रिवायतों से जाहिर हुआ। रिवायत रसूल ही के ज़माने की है, मगर हालात इतने अच्छे नहीं थे कि ऐसी रिवायतों को आम ज़बानों पर पेश किया जाता। इसलिए कि अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें तो खुद इस पे बहस मुकम्मल भरी पड़ी हुई है और इस पे पूरी गुफ्तगू आपको मिल सकती है। लफ्ज़ अहले बैत से दुश्मनी थी, आयतों में लफ्ज़ विलायत से दुश्मनी थी, लफ्ज़ विलायत के माना को बदला गया, मौला के माना को बदला गया, अहले बैत के दायरे को बढ़ा दिया गया। अगर सबका मकसद निकाला जाए तो एक ही है, दुश्मन हर वो जुमला, हर वो कलमा, हर वो तारीख, हर वो अहम चीज जिससे अहले बैत से करीब हो सकता है इंसान, उसके माना व मतलब को मुनहरिफ कर दिया जाए, बदल दिया जाए, उसके असल माना से हटा दिया जाए। आसान काम नहीं था। 8वें इमाम की इमामत के लिए सबसे अहम मसला यह था, 7वें इमाम की जिंदगी में जो चैलेंज वाले जो मसाइल थे उसमें से एक मसला यह था कि 7वें इमाम बार बार सिर्फ इशारा कर रहे हैं, देखो मेरी औलाद में सबसे ज्यादा अमीन अली रजा है, सबसे ज्यादा अमानतदार अली रजा है। अगर तुम मेरी कोई अमानत वापस करना चाहो और मुझे ना पाओ तो मेरे बेटे अली रजा तक। मौला आप चाहते तो डायरेक्ट कह देते अपनी औलाद। ये बात मैं आपसे जो कह रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि इमाम मजमे में दुश्मन के दरमियान और दरबार में ये कह नहीं पा रहे, नहीं, ये बात घर की है। घर के अंदर 7वें इमाम की औलादें भी बहुत ज्यादा हैं, 7वें इमाम अपनी औलादों के दरमियान भी ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि देखो तुम सब के सब मेरे बेटे अली रजा की इमामत को मान लो, बल्कि इशारतन इन सब चीजों की तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं। देखो जब मेरी अमानत वापस करना हो तो मुझे ना पाओ तो मेरे बेटे अली रजा को दे देना। और सारी चीजों की तरफ 8वें इमाम को मरकज बना रहे। क्यों? इसलिए कि रसूल खुदा ने अली के हवाले से जिक्र किया था, देखो अगर तुम अपना कर्ज मुझसे ले लिए तो ठीक है, अगर ना ले सके तो मेरे बाद मेरा कर्ज अली से ले लेना। मतलब क्या है? रसूल इस हदीस के जरिए, इस इशारे के जरिए बता रहे हैं, देखो मेरे बाद मेरा जानशीन अली होगा। यही काम इमाम मूसा काजिम अपने बेटे इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में, इतना सख्त माहौल जहां इमाम अपनी औलादों के दरमियान ये ना कह पा रहे हो कि देखो तुम्हारे लिए ये मेरा बेटा मेरे बाद इमाम होगा, हालात इतने खराब, उसमें इमाम की इमामत का कबूल करना ये आसान काम नहीं था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गरीबुल गुरबा का मतलब ये है, इमाम वतन से दूर होने की वजह से गरीब नहीं कहे जा रहे हैं। इमाम अपने घर में इतने गरीब हैं कि भाइयों को इमामत पे अकीदा नहीं है, घर वालों को इमाम की इमामत पर अकीदा नहीं है। अब समझ में आपको आ गया होगा कि 8वें इमाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहा जाता है। इसलिए कि 8वें इमाम को अपने वतन से दूर होने की वजह से गरीबुल गुरबा नहीं कहा जाता, बल्कि अपने घर में अपने भाइयों के मामलात, भाइयों का अकीदा, इनके हवाले से इमामत का सही नहीं होना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि इमाम को इमाम ना मानना, बल्कि इमाम के मुकाबले में खुद को इमाम कहलवाना, ये है इमाम के गरीबुल गुरबा होने की वजह। ये है इमाम वक्त की गुर्बत का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि तारीख में 8वें इमाम की मजलूमियत सबसे बड़ी ये है कि घर वालों ने इमाम को इमाम नहीं माना। अब यहीं पे बस एक जुमले में ये अर्ज करना चाहता हूं, जहां कोई भी 8वें इमाम को इमाम नहीं मान रहा है, वहां पर मासूमे कुम इमाम को इमाम वक्त मानती हैं। अब आपके लिए वाज़ेह हो गया होगा
क्यों तमाम भाई बहनों में या तारीख इस्लाम में जहां 2-3 औरतों का किरदार सबसे नुमाया है उसमें मासूम कुम का है? क्यों? इसलिए कि जहां कोई भी इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत पर यकीन नहीं रखता, वहां मासूम कुम इमामत पर ऐसा यकीन रखती हैं कि जब भी पूछा गया आपकी शादी कब होगी तो जवाब यह था कि मेरी शादी का हक मेरे वली के हाथ में है, यानी मेरे भाई इमाम वक्त अली रजा के हाथ में है। इसलिए तारीख में मासूम कुम का किरदार बहुत नुमाया है। आइए आखिर में दुआ करते हैं, खुदाया हमें मारफत इमाम हश्तुम और उनकी ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलम।